ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಂಚಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಛಾಯಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 5th ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ 5th ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ 5 ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ 6. ಪೇಪರ್ 6 ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನೀಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೇಪರ್ 6ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 56 ಅವರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಸೀರೀಸ್ ಈಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು 5ನೇ ವೀಡಿಯೋ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯಾ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಾಲ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌ ಯುವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ cations and anions going to interact with water, and after interacting whether it going to give a acidic solution, basic solution or a neutral solution. So that I am going to understand, that reaction I am going to call it as the salt hydrolysis. ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆರ್ ಎ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ the interaction will vary. Thereby you are going to get either neutral, acidic or basic solution. So if there is an equilibrium, if it is a weak electrolyte, equilibrium is established in that particular reaction, then that equilibrium constant we are going to call it as the hydrolysis constant of a hydrolysis reaction. So you are going to find out the relationship between the hydrolysis constant and also degree of dissociation. You know that there are already explained in the previous videos, there are 4 different types of salt based on how it going to interact with water. After interacting with water, what type of solution, what's the nature of that salt solution you are going to get. Based on that we are going to classify them into 4 different groups. If they are formed by the combination of a strong acid and a strong base, that salt, when you dissolve that in water, it's going to give the pH 7, that solution will be neutral in nature. Similarly, when the salt is produced, that is formed, when the combination of the strong acid and a weak base, the pH will be less than 7, it is acidic in nature. Similarly, if you are going to take a strong acid, a strong base and a weak acid, whatever the salt that has been produced, when you dissolve that in water, the solution we are going to have the pH greater than 7, it is highly basic in nature. Similarly, when you combine weak acid and a weak base, when there is a neutralization reaction taking place between the weak acid and a weak base, the salt has been formed. That salt, when you dissolve it in water, when it undergoes hydrolysis reaction, it going to give either neutral, acidic or basic, depending upon to what extent your acid or a base undergo ionization. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್, 100% ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 10% 20% 30%. That we are going to find out by using the degree of dissociation. So we have to establish the equation or the expression for hydrolysis constant. Hydrolysis constant is nothing but a constant that has been, equilibrium constant that has been formed because of the hydrolysis reaction. ನಾವು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೂ ನನಗೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆದರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಸ್ ಆದರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಅಂತೀನಿ. ವಾಟರ್ದೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸಾಲ್ಟು,
ಆವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವೀಗ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು, ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ CH3COO ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಲ್ಟು. ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ by the combination of the weak acid, acetic acid and a strong base sodium hydroxide. ಅವೆರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. Here one is a weak acid, therefore here they undergo partially ionization will takes place. So Na, you know that when you dissolve your salt CH3COO Na in water, you are going to get Na plus CH3COO minus, and water with a weak electrolyte remains like that only. Similarly, when you consider acetic acid is a weak electrolyte, it remains like that only. And NaOH is a strong electrolyte, it undergoes 100% ionization. HA plus Na plus OH minus ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ Na plus ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ CH3COO minus plus water. This side you are going to have CH3COOH and H plus. Now we are going to calculate the equilibrium constant according to law of mass action ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ. ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. K, that is represented by K. K is the equilibrium constant. Here I am going to consider water I am going to take in large excess compared to that of an acid or a base. Therefore I am going to consider them as neglect. So hangagi I am going to consider water I am going to remove. If you remove water you are going to get a KH. That's the difference between K and KH. ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆರ್ ಎ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಯನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 100% ಆಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಲಿ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, CH3COOH ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ CH3COO ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ NaOH ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, Na ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಗಿವ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH ಮೈನಸ್. ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಸಿಡ್ Ka ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಗೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ Kp ಮಾಡ್ತೀನಿ, Na ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NaOH ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, 100% ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Ka ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಷಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, K3ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ Kw ತೊಗೊಂಡ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH ಮೈನಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ KH ಆ್ಯಂಡ್ Kw. So for that what I am going to do, I am going to divide Kw divided by Ka ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ you are going to get OH minus molar concentration of OH minus into molar concentration of acetic acid ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಿಮ್ಮದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು CH3COO ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KH. ಆಸ್ ದ KH is the hydrolysis constant of a salt of a weak acid and a strong base. Now we have to find out, I told you, one is a strong, it undergoes 100% dissociation, other one is a weak, it doesn't undergo complete ionization. If it is doesn't undergoing a complete ionization, what percentage ionization is taking place? You know that electrolyte, if it's a weak electrolyte, it also undergo dissociation to a smaller extent, or they undergo ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ದು C ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, 10%, 20%, 50% ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಟ್
ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಬರಿತೀನಿ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Na+Na+ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ CH3COO ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ CH3COOH OH ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ 100% ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ CH3COO ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ CH3COOH ಮತ್ತು OH ಮೈನಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ 0 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ C into 1 minus alpha will be the concentration at equilibrium of the ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ KH ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ KH ಬೈ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ KHಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ KW ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ KA ಆಗುತ್ತೆ. So weaker the acid, stronger is the degree of hydrolysis. This is the way you can easily understand the relationship between the degree of hydrolysis, and also you can compare the weak acid and a strong base salt that has been formed, or a weak acid or a strong base. ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ಫಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ KW/KA ಅಥವಾ KW/B ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.